Namaste all my dear masters. Namaste all my dear masters. Happy evening to you all. Let us start our session by expressing our gratitude to Saroja Amma for giving us this opportunity to share this wisdom, and also let us start this session, my dear masters, thanking our beloved Paris masters who gave us permission to discuss about their teachings and their lives, my dear masters. So today, now here we are with a part of the teachings of the Imam from Far East Masters, life and teachings of the Masters of Far East. So from the teachings of the Imam, my dear masters, from the book Life and Teachings of the Masters of the Far East. Today we are going to just go through how a master lived. So we all of us we are taking the privilege, like what can I tell you, masters, that our Saroja Amma and our Patriji sir and all, they'll just call us like BYM masters or pyramid masters. We got that privilege to that we are called as masters. Is it not? Ready masters, is it not? All of us we are called as masters. So we should thank our gurus for the way they are, see, for the way they are recognizing us. So now today we are here to know from the teachings of the Imam that how a master actually live, how he lives. So let us slowly go through the thing, masters, go through the teachings of Imam. Here he is telling that master live in alignment with the reality. So here master never lives with according to the expectation of the others, my dear masters. So he is telling that master lives with the alignment of the reality of the life. See, all of us have this, we had this experience, masters. See, when people start living with the expectations of the others, according to the expectations of the others, definitely we miss the flow that is coming through us, the flow of life. We start surviving. We don't live, masters. If we start living with the expectation of the others, we start surviving. We don't live. Living is different from surviving. Survival mode is different from living mode. Is it not, masters? So the Email is telling, the Faris masters, they are telling that the 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 masters live the life as it is. That means they don't restrict, or else they don't react, they just respond. That's what they're telling, masters. They take the life as it is coming to them. As at that moment, how they have to uh, see, allow the life through to flow through it. They live as it is. That is what they are telling, masters. And allowing the life to flow through them. They don't restrict the flow of life. They just align themselves with the flow of the universe, and they just live the life as it is. They live in oneness. Is it not, masters? The masters, the people who we call as masters, if they live in duality, how do they live, masters? Definitely in duality, they live with the concept of fear, with the sense of fear, with the sense of lack, with the sense of see, duality means with the sense of all negative, what can I tell you, emotions. They live in brain, what can I tell you, mind state. Is it not, masters? If we start living in duality, how do we live? We live in with our ego state. So duality itself means the reality itself means that we living with our
ego state. Is it not, masters? If we live with oneness, how do we live? We don't uh, we don't treat ourselves as separate from rest of the living beings, or else rest of the people, or else rest of the life. Then what is the state of how we live, masters? If we don't feel the separation, we live with automatically compassion from deep within us will express the compassion. It will automatically comes, the compassion comes out from us. That is what Emile is teaching, masters. The master will always live in the oneness state. He never lives in duality. He don't take the the state of ego. That's what they're telling, masters. Masters, what they teach is the way they live. See, we all know that our guru, whoever we think that, for example, Saroja Amma, how we learn from our guru, masters? We learn from our guru with the state of her vibrations. Is it not? The state she lived, the vibrations, what that comes out from her, that vibrations teaches us from our guru, teaches us that this is the way we have to live. From what does the vibrations that radiate from her, masters? Out of love, is it not? The love what he expresses, the love what he or she, our guru, expresses, that from that state of love they start operating with a high state of vibrations, in a high energetic state, with full conscious, higher conscious state. And from that state we actually learn. The disciples of the guru will learn from what they talk, or what they talk, but they actually learn from how they live. That is what Emile is telling, masters. The master should live in that state. The master should live in the state of high state of vibration. The vibrations itself, they teaches the disciples that the way they have to live. So life is not the theory; it is something alive and eternal. That I am is never born, or else never by. This reminds me about Osho, my dear masters. If you can believe, Osho is never born, or he is never. There's no death for him. He only tells that he visited Earth in at certain period of time. In that way, they're telling that masters does not believe in birth or death. Masters just believe in living. They know that the I am state within themselves. The state of I am within themselves, it is never born, or there is no death for that I am state. It is already there took uh, before they took birth on this earth realm, and it is never gone after, even though their physical body perishes on this earth realm. That is what which is eternal. The I am state is what which is eternal, and it is what masters they tell that it is primordial, right? It is always there. The I am state is always there. So masters will always be aware. The people who lives as masters, who live their life as masters, always knows that the I am state within themselves is eternal. It is never born, or it never die. It is just as it is, ever eternal, throughout, masters. And to live like a master, one has to align the thoughts, attitude, consciousness with the eternal life. So, what are the telling masters? Emile is telling that the thoughts, the attitude, and the consciousness. So, all of them should be aligned with the flow of the universe to live like a master. All these, the thought should be aligned with the attitude, and it should be aligned with the
love, compassion, what all positive emotions that are there, and it is aligned with the consciousness. So if we, the master, those who call masters, the people who are called as masters, they live in this state. That is what they are telling masters. If you live in duality, if you live with separation as your state, if you live as separation, what are the what are the limited things that we feel, masters? Limitations we feel. Is it not? We don't feel ourselves as eternal. So we feel the limitations, like we feel fear, we feel lack, we feel the separation. See, we don't feel the compassion, we don't feel the love, we don't feel the peace. See, duality doesn't give us all this. Only oneness state gives us all this. See, what we call as peace, compassion, love, and all. If we start living in duality, if we start living in, see, duality state, then definitely all negative emotions like fear, okay, lack, and all will will live in that state. So, and humans are the, it seems, very good point here, masters. Humans are the highest and most selected channels through which life manifests, and it is selected by God. If the channel that is you is open, more you allow, more complete expression of life, you can express life to its completeness. They are telling masters, this is a very good thing that we have to discuss. Like, God, it seems, God selected human beings as the most selected channel to express the life through them, to allow the flow of life through them. Human being is selected by the God. God in the sense means by the masters. Through the evolution, through the evolution process, human being attain the state in which, in the whole existence, he is selected as the highest state through which the life flows and the divinity is expressed from within him. So, my dear masters, so human being is given a, see, when we live in such a state that complete, with complete openness, the life which we live will flow through us as if it is flowing from a empty pipe, my dear masters. If we start restricting with our limitedness, if we start blocking it with the limitedness, what happens, my dear masters? The all unnecessary fears, all unnecessary aspects will block us to not, by not allowing us to experience the complete state of our life. That is what uh, it is told by Emile Masters. If masters lives with awareness of oneness, compassion arises automatically. That's what previously we discussed, masters. If we live in the state of oneness, that is, oneness means, how can we live in the state of oneness, masters? If we are in complete awareness state, if we are in the awareness state, then definitely in that state of awareness, we feel that oneness. And if we are living in that oneness state, compassion automatically, we radiate compassion with all the fellow beings of this earth realm, my dear masters. Masters who lives in awareness of life is eternal. Eternal form is okay. See, masters who live with the highest state of awareness, he feels that life is eternal. And if he does not live with that highest state of awareness, he feels that life is temporary. Then, if we feel that life is temporary, how we live, masters? If just let us just discuss on this point. If we feel that life is eternal, if we feel that we are going to stay forever,
We are forever here. The I am state within us is eternal. How we live? We live with complete life flowing through us without any blocks. Is it not, masters? We don't live according to others' expectations. We don't try to, what can I tell you, satisfy others. We don't try to see, please others. We just live as it is. We just live how it, how life allows us to live. Is it not? Will complete be an open channel. With that open channel, the total life that is flowing through us will be just, it flows as it is. We'll be completely aligned with the existence. Is it not, masters? If we don't live in the state of awareness, with our conscious state, what we feel, masters, we feel that life is temporary. If we feel that life is temporary, how we operate, masters? For every temporary state, we'll start our, what can I tell you, cravings, like, no, this is life, what I'm experiencing is so temporary. Let me fulfill this now. Let me fulfill this immediately. Let it be like, let me complete my wish. Let my desire be completed. Is it not, masters? So if we feel that, if we live in duality and if we feel that life is temporary, definitely it leads us to lack. It leads us to, what can I tell you, something like unsatisfactory. So we start satisfying ourselves with this earthly desires. So if master should choose to live, not survive, if we choose to live, then you notice that life is flowing. Life flows through the awareness. So that's what, masters. If we choose to live, not to see, if we choose to live, not to survive, then we can experience that life flowing through us. We can experience the flow of life through us. See, this is another important thing that masters are discussing, that every one of us are given free will. Is it not, masters? We are, all of us are given free will. So with that free will, there's a chance that will block the flow of life through us. There's a chance we can definitely live with the free will as we like from our mind field. Is it not, masters? Mind is nothing but it's a field. So through that field of mind, we can operate through our free will by blocking the flow of life through us. Is it not, masters? By blocking the flow of life through us. What is this flowing of life through us, my dear masters? In the present moment, in that moment, if we start living, accepting our life as it is, that is what we are open channel to the existence, and what all we have to experience. See, we all know that in this existence, all the creation is nothing but to experience itself. Is it not? The one primordial existence, what is there, that takes the form of so many, it is created in so many states, that all the states, just what they do, it may be a living thing, it may be like, what can I tell you, it may be a stone, it may be a tree, what the thing that happens when life is flowing through it, masters, through the whole existence, each and every part of the existence. Every part of the existence has its own consciousness. Is it not, masters? With it, our earth, our divine mother earth has its own consciousness. And through that conscious state, through its own conscious state, the experience what she is taking is nothing but it is the experience of that primordial existence. Is it not? So each and every one of us, when the I am state within us, what is it trying to do? It is just trying to experience itself through us. So it just existed as the whole creation just to experience itself as it is. Is it not, masters? That's what it is.
It is described here in so many ways. So, uh, so with the free will, what we got, with our mind state, mind field, with the free will, what we got, if we have to block the living mode, and if we have to switch to the surviving mode, it is also allowed, it is also accepted, because the more contrast experiences what we want to give to that primordial existence, that will be given through it. But if you live in oneness, the total, what can I tell you, the total life that is flowing through us, we can, the highest potential of our state, we can experience the highest potential of our state, that my dear masters. So what happens if we are aligned ourselves with this existence, masters? What happens if we live with the alignment of this existence? See, Emile is telling. So it brings us, if we align ourselves with this existence, it automatically brings us the wisdom. It automatically brings us the awareness and the presence. We'll experience the presence. It is telling that it brings us the wisdom, it brings us the awareness, and we'll experience the presence uh, in our life. And it is a very natural process, masters. We don't have to see struggle to attain the wisdom. If we are automatically, if we start living in alignment with this existence, automatically we receive the wisdom. Automatically we will be we will be in a highest awareness state, and we will experience the presence, and it is a natural process. That's what masters are telling. So acceptance is a very much say acceptance is the state. Acceptance is something what we have to definitely do to live in alignment with this existence. We should accept the thing through our mind state, and we have to definitely live in the way with the acceptancy mode, so that we can live aligned with the system, my dear masters. So we should not be trapped. Masters should not be trapped in the belief system. So if we trap ourselves in a belief system, what happens? What is belief system, masters? All of us are very much aware. The masters who are there in this platform, BYM platform, all these are basics to us. Is it not, masters? Very much basics. We are now going through the basics actually. So if we trap ourselves in a belief system, what happens, masters? Belief system means according to what the humanity attained since years and years, with so many see religious and culture, religious and systems that they adapted, and they framed for themselves the rules and systems that are framed for themselves. Those are the belief systems, is it not? So many, we have created a big field around this what can I tell you, around this earth, and that field, what through our belief systems, what what we created actually, we have to, from our, see, a soul state, we have to transcend that belief system, the field of the belief system what we have created. Otherwise, if we are still trapped in that belief system, how can we open ourselves as an open channel to the alignment of life, my dear masters? So we have to, we should not get trapped in the belief system. Our master never gets trapped in the belief system. He comes out of the belief system, and then he operates from that. So life, see, living on this earth realm, if we are material, if we are going, say, or else if we are trying to attain the material success in physicality, if we are going like in search of the attaining success in our material system, like earning so much money, is it not, masters? If we go at the back of these material successes,
Definitely, these material successes has nothing to do with our inner state. What our inner state, we have to feel our inner freedom. We have to feel, see, if we have to feel our inner freedom, we have to attain the purest state. 1 minute, master. Inner freedom, inner joy and realization. If we operate from that state of inner freedom, inner joy, and inner our realization, definitely we don't move at the back of this material successes. If we are moving at the back of this material successes, never we can attain this. Okay, ma'am. Never we can attain this alignment with the universe, my dear masters. See, it is not like how many years we are living on this earth realm. It is not like how many years we are spending on this earth realm. It is how quality of life we are spending with this earth realm, spending on this earth realm, my dear masters. The quality in our life, how qualitatively we are living on this earth is very important. Time is an illusion. That is what will be told many times, my dear masters. We'll be told that time is an illusion. We should not get trapped in that. See, what can I tell you? In that illusion called time. Life is here and now. We'll be hearing about this. It is here and now. It will never see. If we wait, like okay, let me live. Tomorrow will be a better. There'll be a better life for me. Tomorrow, day after tomorrow, or else after few months of my sadhana, we people in spirituality also we do that. In my sadhana, after a few months or else few years, I can live in a better state. I can attain certain state where I can live with a higher consciousness and all. See, if you start thinking about, the next moment, the next year, the next month, the next day, we can live happily now. That is not the way we live. The life is there in that present moment, here and now. No past, no future. We all know past is dead and future is yet to come. It will take its birth. Future will take its birth. How we operate this present moment, with how we operate this present moment. So that this is something I want to stop the English session now, masters. I want to switch to the Telugu. నమస్తే ఆల్ మై డియర్ మాస్టర్స్. చక్కగా తెలుగులో మనం డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము అందరము. సో ఇప్పుడు మాస్టర్స్ అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎంత అద్భుతంగా అందిందంటే, యాక్చువల్ గా నేను ఎలా ఈ క్లాస్ మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు, మనందరూ ఈ క్లాస్ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు, ఈ క్లాస్ ఎలా అయితే మనం చేసుకుంటాం అంటే, నా దగ్గర ఈ 6 వాల్యూమ్స్ కదా మాస్టర్స్, లైఫ్ అండ్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ ఫారిస్ మాస్టర్స్ అనేవి 6 వాల్యూమ్లు. ఆ 6 వాల్యూమ్స్ నా దగ్గర బుక్స్ లేవన్నా. ఆ బుక్ కొనుక్కోలేదు నేను, ఎందుకంటే పీడిఎఫ్లు ఉన్నాయి నా దగ్గర. పీడిఎఫ్ జెరాక్స్ తీసుకొని ఆ జెరాక్స్ నుంచి, ఆ పీడిఎఫ్ జెరాక్స్ నుంచి ఒక్కొక్క చాప్టర్ అలా అలా నేను రిఫర్ చేసుకుంటూ దాని నుంచి లైన్ టు లైన్ అసలు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం చదివి ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోమన్నమాట. దాని ఎసెన్స్ మనం తీసుకుంటున్నాం యాక్చువల్ గా. ఇలా డిస్కస్ చేస్తున్న ఆ ప్రిపరేషన్ లో ఏమైందంటే, ఇక్కడ నేను సండే అనుకుంటా కొంత పార్ట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ ఇది కదా అని చెప్పి దాన్ని నేను అలైన్ చేసుకుని ఆ జెరాక్స్ కూడా తీయించుకొని దాని మీద నేను స్టడీ చేస్తాను అన్నమాట యాక్చువల్లీ. అయితే థర్స్డే కదా మన సెషన్. ముందు రోజు అంటే వెడ్నెస్డే ఏం చేస్తానంటే, మళ్ళీ చాప్టర్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నామో అదంతా లైఫ్ అండ్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ ఫారిస్ మాస్టర్స్ ఒరిజినల్ వర్షన్ నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకొని, దాని నుంచి నేను ఏదైతే ఎసెన్స్ రాసుకున్నానో అదంతా కూడా ఇంకొకసారి చదివి చూసుకుంటాం. అయితే ఏమైంది ఈసారి అంటే, అది నేను ఈ రోజు సరి చూసుకుందాం ఒకసారి అని చెప్పి మొత్తం చాప్టర్ 10 అన్నమాట, మొత్తం 9 and 10 అవన్నీ ఒకసారి అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళి, ఓకే దాని ఎసెన్స్ ఏం రాసుకున్నానా అని ఒకసారి నేను
చూసుకునేసరికి ఎసెన్స్ లో ఏంటొచ్చిందంటే నాకు ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ నేను చేసిన దాంట్లో హౌ మాస్టర్ లివ్, ఒక మాస్టర్ అనేవాడు ఎలా బ్రతకాలి అనేది నేను ఒక పెద్ద నోట్స్ రాసుకొని రెడీ ఉంచుకున్నా. మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం కదా అప్పుడు చక్కగా మన డిస్కషన్ లో మాస్టర్ అనేవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనేది కదా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అని ఎంతో ఉత్సాహంతో. హిమాయిల్ ఎంత బాగా చెప్పారు, ఒక మాస్టర్ అనేవాళ్ళు ఎలా బ్రతకాలి అని అంత అద్భుతమైన పాయింట్స్ ఇచ్చారు అని అలాగే చక్కగా మురిసిపోతూ మంచిగా నోట్స్ అన్ని రాసుకుంటుంది. ఆ 9th చాప్టర్ తో పోల్చితే ఇది డిఫరెంట్ ఉంది, అది డిఫరెంట్ ఉంది. అంటే ఇది లైఫ్ అండ్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ పారిస్ట్ లో ఎసెన్సే. కాకపోతే ఎంత కాంట్రాస్ట్ గా వచ్చిందంటే ఇది డెఫినెట్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఇమాయిల్ అంటే పారిస్ మాస్టర్స్ ద్వారా ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటుంది మనకు అందించబడింది అనేది నాకు చాలా క్లియర్ గా తెలిసింది. ఏంటి ఈ ఎసెన్స్ నేను ఏదైతే రాసుకున్నానో అది ఈ చాప్టర్ లో లేదే, 9th చాప్టర్ లో లేదే. లైఫ్ అండ్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ పారిస్ మాస్టర్స్ లో ఇది సమ్వేర్ అరౌండ్ వేరే నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లోనో లేకపోతే ముందు ఇంకా చాలా 4-5 చాప్టర్స్ తర్వాత ఉందా ఏంటి అని నేను జస్ట్ అనాలిసిస్ చేస్తూ మళ్ళీ ఆపేసాను. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చేయాల్సిన అవసరం ఏదీ లేదు. ఇది మన మైండ్ ఫీల్డ్ తో అంటే మన మనస్సుతో ఆలోచించి చేసుకునేలాంటి అంటే క్లాసెస్ కాదు కదా మాస్టర్స్. ఇవన్నీ మనకి అందించబడుతున్నాయి కదా. ఎవరో ఒకరిని ఒక ఛానల్ కింద తీసుకొని ఒక ఆధారం కింద తీసుకొని మనందరం కలిసి అందుకుంటున్న జ్ఞానం కదా మాస్టర్స్. ఈసారి మనకు అందించారు ఈ పారిస్ మాస్టర్స్. ఒక మాస్టర్ అనేవాడు ఎలా బ్రతకాలి అనే కాన్సెప్ట్ ఎంత బాగా అందించారో మాస్టర్స్. ఒక్కొక్క పాయింట్ అలా అసలు మన మాస్టర్స్ మనల్ని మన సరోజామ్మ గాని లేదంటే మన పత్రిజీ సార్ లాంటి దివ్య గురువులు మనల్ని మాస్టర్స్ 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 అని అంటూ ఉంటారు కదా. ఎంతో మనం తీసుకుంటాం మాస్టర్స్ మాస్టర్స్ అని మన అంటూ ఉంటే మనం ఎంతగానో దాన్ని మనం మాస్టర్స్ అని మన లోపల మనం ఆ స్టేట్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం కదా. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఒక మాస్టర్ అనేవాడు ఎలా బ్రతుకుతాడు అనేది ఎంత అద్భుతంగా మనకి ఇక్కడ ఎంత చక్కగా అందించారు అంటున్నారు అనమాట. మాస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ సృష్టితో అనుసంధానం చెందుతూ బ్రతుకుతారు. అవతల వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీద బేస్ అవి బ్రతకరు. అవతల వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే మాస్టర్స్ అవతల వాళ్ళు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధ్యానం చేద్దాం అనుకుందాం మన లైఫ్ లో ఉండే ఆ చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు ఈ గంట ధ్యానం చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాం. అమ్మో ఇప్పుడు ధ్యానం చేయాలని మన లోపల నుంచి ఒక పుష్ వచ్చింది అనుకున్నాం. అప్పుడు మనకి ఈ టైంలో ధ్యానం చేస్తే ఈ వంట చేయాలి కదా, లేదంటే లైక్ అమ్మో లేదు ఈ టైంలో నేను వడ్డించాలి కదా, లేదంటే ఈ టైంలో నేను ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేయాలి కదా. పాపం వచ్చి నా పిల్లలు లేకపోతే నా హస్బెండ్ లేదంటే ఎవరో ఒకరు నా మీద ఆధారపడి ఉన్నారు కదా. వాళ్ళు అనుకుంటారు కదా రాగానే అమ్మ నాకు ఇది పెడుతుంది అని వాళ్ళు అనుకుంటారు కదా. అంటే లైక్ ఇలా నా వైఫ్ నాకు ఇవన్నీ అరేంజ్ చేస్తుంది వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా మాస్టర్స్ మన నుంచి. మనం ఆ టైంకి అది అరేంజ్ చేయాలని. అది తప్ప రైటా అనేది కాదు ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తుంది. కానీ అవతల వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇంకా లోతైన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే ఈ కలర్ బట్టలు వేసుకుంటే మా హస్బెండ్ కి నచ్చదేమో, ఎందుకంటే ఈ రంగు మా హస్బెండ్ కి నచ్చదు కదా. లేదంటే ఈ రకంగా తయారైతే ఈ పక్కింటి వాళ్ళు లేదంటే వాళ్ళకన్నా నేను ఇంకా డౌన్ అయిపోతానేమో, నేను ఈ కలర్ వేసుకుంటే తేలిపోతుందేమో, నాకు అంత బాగా సూట్ అవుదేమో. అలా అందరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బట్టి బ్రతికితే అదొక మాస్టర్ బ్రతికే విధానం కాదు. అసలు కంప్లీట్ డైలీ డే టు డే లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తున్నాను మాస్టర్స్. అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అవతల వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో మనం బ్రతికితే అది ఒక మాస్టర్ బ్రతికే విధానం అది కాదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఒక మాస్టర్ ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్ తో ఆ ఉనికితో అనుసంధానం చెందుతూ ఆ ఉనికి ఏ రకంగా అయితే మన లోపల నుంచి ప్రకటితం అవుతుందో ఆ ఉనికి ద్వారా మనం ఏ రకంగా అయితే
జీవించాలో ఆ రకంగా జీవిస్తాము అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. ఆ జీవితం ఏదైతే జీవించడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అప్పటికి ఆ క్షణంలో ఎలా జీవించబడాలో అలాగే జీవించడమే మాస్టర్ చేసే పని అని చెప్తున్నారు. సో ఏ రకమైన రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇవ్వకుండా, ఏ రకమైన అంటే అడ్డుకోకుండా, ఆ ఫ్లోని అడ్డుకోకుండా, ఓకేనా మాస్టర్స్? చక్కగా మనకి మన లైఫ్‌లో ఏదైతే అలైన్‌మెంట్ మనం ఫీల్ అవుతున్నామో, ఆ ఉనికితో మన అనుసంధానం చెందుతుమే. ఏంటి ఉనికితో అనుసంధానం లాంటి పెద్ద మాటలు ఏం కాదు మాస్టర్స్. మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైతే ఆ బ్లిస్ ఫీల్ అవుతున్నామో, మనం చేసే ప్రతి పనిలోని ఆ బ్లిస్‌తోనే మనం ముందుకెళ్ళామనుకోండి మాస్టర్స్, అదే అలైన్‌మెంట్. అలైన్‌మెంటు, అనుసంధానం, ఉనికితో ఏదో అనుసంధానం అదేదో కాదు మాస్టర్స్. మనం చక్కగా మె మె ధ్యాన స్థితిలో, ధ్యానం చేసినప్పుడే ధ్యాన స్థితిలో కాకుండా, ధ్యానం చెయ్యలేనప్పుడు కూడా మనం ఆ స్థితిని కొన్ని సార్లన్నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసుంటాం. అదే అనుసంధానం, ఉనికితో అనుసంధానం. ఎలా తెలుస్తుంది ఉనికితో మనం అనుసంధానం చెందున్నాం అని మన లోపల నుంచి ఆ ఆనందం మనం ఫీల్ అవుతాం. సంతోషం కాదు ఆనందం. సో, ఎప్పుడైతే మన లోపల నుంచి ఆ ఆనంద స్థితిని ఫీల్ అవుతూ మనం బ్రతుకుతామో, అంటే మనం జీవిస్తామో, బ్రతకడం కాదు జీవిస్తామో, అది చక్కగా ఆ ఉనికితో అనుసంధానం చెందుతూ మనం జీవించడం లాంటిదనమాట. ఇప్పుడు ఏదో ఒక రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకోకుండా అంటే, ఇప్పుడు చక్కగా మెడిటేటివ్ స్టేట్‌లో మనం ఉన్నప్పుడు, ధ్యాన స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు మైండ్‌తో ఓకే. ఇంక చాలు, కాదు లెగాలి. లేసి ఇంకెళ్ళి ఏదో పని చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి. అంటే మాస్టర్స్ నేననేది మన ధ్యానంలోంచి లెగిసిపోవడం గురించి మాట్లాడట్లేదు నేను. మనం ఆ స్థితిలో మనం చేస్తున్న ప్రతి పనిలోని మన మైండ్‌ని మధ్యలోకి లాగి దాన్ని ఆ స్థితిని ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయకుండా ఆపినప్పుడు మనకి ఫ్రీ విల్ ఉంది కదా మాస్టర్స్. స్వేచ్ఛాశక్తి ఉంది కదా! దానితో ఆపినప్పుడు మనం ఫుల్‌గా అలైన్‌మెంట్‌తో లేనట్టు, ఉనికితో అనుసంధానంతో లేనట్టనమాట. సో, మనం ఎప్పుడు కూడా అలా రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోకూడదు మనం జీవిస్తున్న ఆ విధానంలో అని చెప్తున్నారండి. ఎలా మాస్టర్స్ అలా జీవించడం అంటే ఏంటి? బ్రతకడం అంటే ఏంటి? బ్రతకడం అంటే దేని ద్వారా జరుగుతుంది? మనస్సు ద్వారా జరుగుతుంది. మనస్సు బ్రతికేటప్పుడు మనస్సు ద్వారా మనం బ్రతికితే మనం ఏం కోరుకుంటాం? గుర్తింపు కోరుకుంటాం కదా! కదా మాస్టర్స్. వంట చేస్తున్నాం అనుకోండి, చక్కగా వంట చేస్తూ ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నాం అనుకోండి మాస్టర్స్. హ్మ్. సడెన్‌గా అబ్బబ్బా! కాదు, కాదు. ఇంత మంచి ఫుడ్ కలరేస్తే ఈ ఫుడ్ మంచి కలర్ వస్తది. అప్పుడు అందరికి నచ్చుతది. లేదు, లేదు. ఇది కాస్త ఎక్కువేసి దీన్ని ఇలా వండితే అసలు ఇంకా రుచికరంగా తయారవుతాయి. అందరూ అబ్బా! ఎంత వండింది శైలజ ఎంత వండింది అని నన్ను మెచ్చుకుంటారు అని నేను మైండ్‌ని లాగి మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేశాననుకోండి మాస్టర్స్. అది ఇంకా అనుసంధానం ఆ ఉనికితో మనం అలైన్డ్‌గా లేనట్టనమాట. మన ఫ్రీ విల్‌ని యూజ్ చేసి మైండ్‌ని లాగి గుర్తింపు కోరుకుంటూ మనం చేస్తున్న పని ఇది అని మనకి చెప్తున్నారు. మాస్టర్స్ అలా ఉండరు. అలా బ్రతకరు అని చెప్తున్నారనమాట. దే లివ్ ఇన్ వన్నెస్. ఏకత్వంతో ఉంటారు. ఎప్పుడు ఏకత్వంతో ఉండడం అంటే మాస్టర్స్ నాలో ఏదైతే ఆ స్థితి ఉందో ఐ యామ్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో, లోపలున్న దివ్యత్వపు స్థితి ఉందో, అందరిలోని ఆ దివ్యత్వపు స్థితి అనుసంధానం అందరిలోనూ అదే స్థితి కలిగున్నారు అందరూ. నేను ఏ నేనే ఇప్పుడు మన మెయిన్ స్పిరిచువాలిటీలోనే మనం చూసుకుంటే మాస్టర్ లేదు నేనెక్కువ సాధన చేసి, నేనెక్కువ జ్ఞానాన్ని సంపాదించి, నేనెంతో ఉన్నతమైన మంచి స్థితిలో ఉన్నాను అని ఇగోస్ ఈ స్పిరిచువల్ స్టేట్‌లో ఉన్న పీపుల్ కూడా మనం చూస్తున్నాం కదా మాస్టర్స్. మనం అలా ఆ స్థితిలో ఒక మాస్టర్ ఉండడు అని చెప్తున్నారు. డ్యుయాలిటీతో ఉండరు. మానసిక స్థితిలో నేను గొప్ప అనే స్థితిలో ఉంటే ఆయన మాస్టర్ కానే కాదు. అలాంటి ఆలోచన మనకొచ్చినా సరే అదసలు మాస్టర్ కానే కాదు. నువ్వప్పుడు నువ్వు వేరు, నేను వేరు. నువ్వు కాదు ఇంకా నువ్వు మంచి జ్ఞానవంతుడు అవ్వాలి. నేను కాదు నేనింకా నేనెంతో జ్ఞానం నేర్చుకున్నాను నేను. ఆ పుస్తకం చదివాను, ఈ పుస్తకం చదివాను నేను.
ఏంటి అన్ని పుస్తకాలు ఫాలో అవ్వాను. సజ్జన సాంగత్యం అద్భుతంగా చేస్తున్నాను. నేను అసలు ఒక మంచి స్థితిలో ఉన్నాను అని అనుకున్నారు అనుకోండి. అంతే అయిపోయింది అక్కడ. క్లోజ్. ఏమవుతుంది అక్కడ? మన మైండ్ ఏం చెప్తుంది? హై ఎనర్జీ స్టేట్ లో నువ్వు ఉన్నావు అని మనకు చెప్తుంది. మనం నిజమే నేను హై ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉన్నాను. నా ఎనర్జీని తట్టుకునే స్థితి ఇక్కడ ఉందా లేదా? ఇలాంటి మాటలు కొన్ని వింటూ ఉంటాం. మరి అది ఎలా వస్తుంది మాస్టర్స్ అది? ఆ మాటలు మనకి వస్తున్నాయి అంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి మాటలు వస్తున్నాయి అంటే డ్యుయాలిటీ అది అంతే కదా. నేను అని సెపరేట్ అయిపోయాం కదా అక్కడ. అవునా కదా? మన సరోజమ్మ ఎలా ఉంటారు? ఎలా చూస్తారు మాస్టర్స్ మనల్ని? అసలు అమ్మాయి ఎంత స్థితిలో ఉన్నారనేది మనకు తెలుసు. అంతకన్నా ఎక్కువ స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు శైలజ, అంతకన్నా ఎక్కువ స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు స్వరూప అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. అబ్బాయి ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నావు అని ఎలా చూడగలుగుతున్నారు? అమ్మ అందరిలోని ఆ దివ్యత్వాన్ని చూడగలుగుతారు కదా. అలాగ బ్రతకాలి, అలాగ జీవించాలి. బ్రతకడం అంటే మైండ్ స్టేట్ లో మానసిక స్థితిని తీసుకొని బ్రతుకుతాం. జీవించాలి, అలా జీవించాలి. నిజంగా అమ్మ అందరిలోని ఆ లోపలున్న దివ్యత్వపు స్థితిని ప్రతి పువ్వు పరిమళిస్తున్న ఆ ప్రత్యేకమైన పరిమళాన్ని అమ్మ చూడగలుగుతారు. అలా చూడగలుగుతారు కాబట్టి అమ్మకు అంత అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది మాస్టర్స్. అమ్మకి అంత అత్యద్భుతంగా ఎందుకు కనిపిస్తుంది? మనకి ఎందుకు కనిపించట్లేదు? నాకు ఎందుకు కనిపించట్లేదు? నేను ఎవరిని అనను, నన్ను నాకు ఎందుకు కనిపించట్లేదు అంత అత్యద్భుతంగా? అంటే నేను ఆ స్థితిలో లేను. అందరిలోని దివ్యత్వాన్ని నేను చూడలేకపోతున్నాను. అందుకనే నేను అందరిలోని దివ్యత్వపు స్థితి నాకు కనిపించట్లేదు. వన్నెస్ లో లేను. అప్పుడు ఎలా చూస్తాను ఇంకొకరి దివ్యత్వం? అప్పుడు వాళ్ళకన్నా నేను అద్భుతమైన స్థితిలో ఉన్నానని మాట్లాడతాను నేను కదా. అవునా కదా మాస్టర్స్? అద్భుతం అనేది ఏముంది మాస్టర్స్? ఈ ఈ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో చెప్పండి. అన్ని అద్భుతాలే కదా మాస్టర్స్. మన చేత ఏ పని చేయించబడుతుందో అది మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే ఈ లైఫ్. లివింగ్, సర్వైవల్ కాదు, బ్రతకడం కాదు, అదే జీవించడం కదా మాస్టర్స్. సో మనం మన సరోజ అమ్మని ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్నామే. మన సరోజ అమ్మలో ఏది చూసి మనం నేర్చుకోవాలి అనే తపనతో అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాం మాస్టర్స్. అమ్మ కనిపిస్తే చాలు అనుకుంటాం కదా. 2 months కనిపించకపోయేసరికి మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది? ఎక్కడో చాలా మందికి కదా, ఎక్కడో అమ్మ కనిపిస్తే బాగుండు అని ఒకసారైనా అనిపించింది కదా 2 నెలల్లో. ఒకసారి అయితే ఎమోషనల్ గా అనిపించింది. ఏంటి ఇంకా అమ్మ రాలేదు అనిపించింది కదా మాస్టర్స్. ఎందుకంటే అమ్మ తన మాటల ద్వారానే కాదు, తన వైబ్రేషన్ ద్వారా, తన ప్రకంపన ద్వారా మనకి టీచ్ చేస్తున్నారు అనమాట. మనకి నేర్పిస్తున్నారు ఇలా జీవించాలి అని కదా మాస్టర్స్. మాస్టర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అత్యున్నత స్థితిలో, వైబ్రేషనల్ స్టేట్ లో అత్యున్నత ప్రకంపన స్థితి ద్వారానే నేర్పిస్తారండి మాస్టర్స్. వాళ్ళ టీచింగ్స్ అనేవి అంత అద్భుతంగా జీవించి నేర్పిస్తారంట మాస్టర్స్ అనేవాళ్ళు. అలా మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా నిలుస్తారన్నమాట మాస్టర్స్. లైఫ్ అనేది అంటే ఒక థియరీ కాదు. ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మనకి. థియరీ అంటే ఏంటి? ప్రాక్టికాలిటీ అంటే ఏంటి? థియరీ అంటే మనం ఇప్పుడు పుస్తకాల్లో చదువుతున్న జ్ఞానం. ఇప్పుడు పుస్తకం నేను ఏదో ఓషో పుస్తకం తీశాను. ఓషో కాదులేండి, ఇంకేదైనా ఒక మంచి బుక్ తీసుకోండి. అదంతా చదివాను అందులో అన్ని చెప్పారు. ఇదిగో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఫాలో అవుతున్నాను మా శ్రీకే గారికి. అందులో ఏం చెప్తారంటే ఎపిసోడ్స్ లో మనకి లైఫ్ ఎనర్జీ అంటే జీవశక్తి మన లోపలికి ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది. మన విశుద్ధ చక్రం ద్వారా మన లోపల చక్రాస్ లోకి ఏ పని చేయాలో ఆ పని చేసి ఆ జీవశక్తి మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అని నేను ఒక కంఠస్థ పెట్టినట్టు దాన్ని కానీ నేర్చుకున్నానంటే కంఠస్థాన్ని కూడా మాస్టర్స్ దాంట్లో తత్వాన్ని నేను తీసుకోలేదు అనుకోండి, ఆ తత్వాన్ని తీసుకుని దాని ద్వారా నేను బ్రతకట్లేదు అనుకోండి మాస్టర్స్, అప్పుడు ఏంటని అనుకోవాలి? మనం తీసుకున్న జ్ఞానం అంత థియరీనే, అందులో ఏ రకమైన ప్రాక్టికాలిటీ లేదు, జీవించట్లేదు మనం ఆ జ్ఞానం ద్వారా. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం చక్కగా అద్భుతంగా మన మైండ్ బాగా ఎక్కించుకొని
ఎక్కడన్నా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అద్భుతంగా జ్ఞానాన్ని చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాం. అందులో కొంత భాగం అన్నా మనం జీవించడానికి మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటే, ఉపయోగించుకుంటే అది మాస్టర్ అనేవాడు అలా బ్రతుకుతాడు అని చెప్తున్నారనమాట. థియరీ కాదు, అది ప్రాక్టికాలిటీ. అంటే జీవించు అలాగా. నువ్వు తీసుకున్న జ్ఞానం ద్వారా నువ్వు జీవించు. మాస్టర్ అలాగే జీవిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. చెప్తున్నారు. ఎప్పుడూ కూడా మన ఆలోచనలు, మన స్వభావం మరియు మన చైతన్యం 3 కూడా అనుసంధానం చెంది ఉండాలి. అలా ఆలోచన, స్వభావం, చైతన్యం. మన చైతన్య స్థితి, మన స్వభావం, ఆలోచనలు ఒకే అనుసంధాన స్థితిలో మనకి ఉన్నప్పుడు ఒక మాస్టర్ అనేవాడు ఎప్పుడూ కూడా అలాంటి అనుసంధానపు స్థితిలో ఏకత్వంలో బ్రతుకుతారు అని చెప్తున్నారు. సజీవంగా జీవం ఉట్టిపడుతూ, జీవం పోసుకుంటూ మనం మన తెల్లవారుతుండగా ఒక చక్కటి రోజా పువ్వు చూసాం అనుకోండి మాస్టర్స్, లేదా ఒక మనకి కుండీలో మనం వేసుకున్న చిన్న మొక్కలో నుంచి పిచ్చుకున్న పువ్వు తెల్లవారుతుండగా చూసాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అది మాస్టర్స్ జీవం. అది అందులో నుంచి ఏదైతే ఆ పువ్వును చూడగానే మన లోపల ఆ స్పార్క్ ఒకటి వస్తుంది కదా, ఒక ఆనందపు స్పార్క్ ఏదైతే వచ్చిందో అది జీవం అంటే. ఆ స్థితిలో అంత ఫ్రెష్ గా, అంత సహజంగా, అంత సరళంగా హడావుడి చేసిందా మాస్టర్స్? పువ్వు విచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఏ హడావుడి చేయదు కదా. ఎంతో వైట్ గా, ఎంతో స్థిమితంగా, సరళంగా, సహజంగా, నిశ్చలంగా, నిశ్శబ్దంగా ఇచ్చుకుంటుంది కదా మాస్టర్స్. మనం కూడా మన జీవితాల్లో మనం కూడా నెమ్మదిగా లోపలున్న దివ్యత్వపు స్థితిని నెమ్మదిగా బయటికి ప్రకటితం చేయడానికి, జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మన లోపల మనల్ని చూసినప్పుడు, మన లోపల లేదంటే మన అనుభూతి చెందుతున్నప్పుడు ఆ జీవం తాలూకా స్పార్క్ అనేది మనమే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలం. ఎంత బాగుంది కదా, నాకైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నేను. లేదు, నువ్వు ఆ వన్నెస్ లో, ఏకత్వపు స్థితిలో నువ్వు బ్రతకలేనప్పుడు నీ లోపల ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి? మన లోపల అంటే భయం, ఏమంటారు, భయంతో కూడుకున్న ఆలోచనలు, పరువుతో కూడుకున్న ఆలోచనలు, అలాగే అన్ని నకారాత్మక భావాలు, జెలసీ, ఈగో, అన్ని నకారాత్మక భావాలతోని చక్కగా మనసు అంతా కూడా నేనే అద్భుతం, నేను అద్భుతాన్ని అంటే ఇంకా నేనే అనేది మనసు. నేను కూడా ఈ సృష్టి అంతా ఎంత అద్భుతమో, నేను కూడా అంత చక్కగా ఈ సృష్టితో అనుసంధానం చెందుతూ నేను అనుభూతి చెందగలుగుతున్నాను అనే ఒక స్థితి ఉంటే అది అలైన్మెంట్ మాస్టర్స్, అనుసంధానం ఈ ఉనికితో. నేనే ఎక్సలెంట్, నా పెరట్లోనే ఎంత అద్భుతమైన పువ్వు పూస్తుంది. అక్కడ కూడా మొదలవుతాయి కదా మాస్టర్స్ మనకి. అబ్బా, నేను పెంచిన ఈ కుండీలో నేను చేసిన పోషణకి అబ్బా నా కుండీలో ఎంత అద్భుతమైన పువ్వు పూసిందో. చిన్న గడ్డి పువ్వు పూసినా కూడా అద్భుతమే మాస్టర్స్. మన ప్రమేయం లేకుండా మన కుండీలోనే అట్టడుగుని ఒక చిన్న గడ్డి లోపల నుంచి ఒక చిన్న పువ్వు పూసింది అనుకున్నాం మాస్టర్స్. మన పోషణ లేకుండా పూసింది అనుకున్నాం. అది కూడా ఈ అద్భుతమైన రోజా పువ్వు పోస్తే ఎంత అద్భుతమో ఆ చిన్న పువ్వు కూడా అంతే అద్భుతం కదా మాస్టర్స్, కాదా? మనం పోషణ ఇచ్చి పూసిన రోజా పువ్వే అద్భుతమా కాదు? ఆ పువ్వుని చూసినప్పుడు కూడా చాలా అందరికీ వస్తుంది, లేదు అబ్బా, ఎంతగా పోషణనిచ్చి దీన్ని ఇంత అద్భుతంగా చేయడం వల్ల అసలు ఇలా పోసింది అని. సో అది మాస్టర్స్ మనకి చెప్తున్నారు మన హిమాయల్ అన్నమాట. ఒక మాస్టర్ అనేవాడు ఇంత అద్భుతంగా జీవిస్తాడు అని. మనుషులంట
అత్యద్భుతమైన ఈ సృష్టిలోనే అత్యద్భుతమైన అంటే ఆ డివినిటీని, ఆ లోపల ఉన్న దివ్యత్వాన్ని ప్రకటించగల ఒక అద్భుతమైన సృష్టిలో అద్భుతమైన ఇంకా అద్భుతమైన సృష్టి అంట. అంటే ప్ర ప్రతి జీవి తన లోపల ఉన్న దివ్యత్వాన్ని అంతలా ప్రకటితం చేసేలాగా సృష్టించబడలేదంట. ఈ సృష్టించబడుతున్నప్పుడే సృష్టి జరుగుతున్నప్పుడే ఏదైతే మనిషి అనేవాడు సృష్టించబడ్డాడో తన దివ్యత్వాన్ని చక్కగా ప్రకటితం చేసుకునేలాగా ఎంతో చక్కటి కాంప్లికేటెడ్ మెషిన్ కదా మన బాడీ. అవునా కదా మాస్టర్స్? మన శరీరం అంతా ఒక అద్భుతమైన మెషిన్. ఆ మెషిన్ లోపల వెళ్ళి ఎరుక అనే సింహాసనం మీద మనం కూర్చున్నాం కదా మాస్టర్స్. ఆ ఎరుక అనే సింహాసనం మీద కూర్చొని మహారాజు లాగా అన్నిటినీ వీక్షిస్తున్నాం కదా మాస్టర్స్. విట్నెస్ గా ఉన్నాం, ఒక సాక్షిగా ఉన్నాం కదా మాస్టర్స్. ఎంతో అద్భుతంగా సాక్షి తత్వాన్ని మనం ఆ ఎరుకని చక్కగా ఆ ఎరుకని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతూ ఆ ఎరుకతో ఉండగలిగే స్థితి, అద్భుతమైన స్థితి ఆ మనిషిని అంత చక్కగా సృష్టించాడంట ఆ సృష్టికర్త. ఈ సృష్టి జరుగుతున్నప్పుడు అద్భుత ఆ మనిషి అనేవాడిని అత్యున్నతంగా సృష్టించబడ్డాడంట మనిషి అనేవాడు. ఆ ఎరుకతో కనుక జీవించినట్టయితే అప్పుడు ఏకత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు, ఆ ఏకత్వపు స్థితిలో ఉండగలుగుతారు. ఆ ఏకత్వపు స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏకత్వపు స్థితి అంటే అందరిలోని ఉన్న దివ్యత్వం ఒకటే. నా లోపల ప్రత్యేకమైన దివ్యత్వం ఉంది, ఇంకొక లోపల కొంచెం తక్కువ దివ్యత్వం ఉంది కాదు కదా మాస్టర్స్. అది మన అందరిలోనే ఉన్న ఆ మూలమైన సృష్టి ఒకటే కదా. ఆ సృష్టి మూలం అనేది అందరిలోనే ఒకటే కదా మాస్టర్స్. అంతా నింపబడి ఉంది కదా. ఆ సృష్టిలో ఉన్న డివినిటీ అనేది అంతట్లోనే నింపబడి ఉంది కదా మాస్టర్స్. సృష్టే అది కదా. దివ్యత్వమే కదా అనేక రూపాలలో ప్రకటితం అవుతుంది ఈ సృష్టి అంతట్లో కదా మాస్టర్స్. సో ఆ వన్నెస్ లో ఉన్నప్పుడు, మనం ఆ ఏకత్వపు స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కంపాషన్ అంటే కరుణ అనేది ఉద్భవిస్తుందంట. ఆటోమేటిక్ గా మన లోపల నుంచి ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ జీవితం అనేది అంటే మన ఈ శరీరము ఇప్పుడు మన లోపల దివ్యత్వపు స్థితి ఉంది కదా. మనం ఈ జన్మ తీసుకున్నకు ముందు ఆ దివ్యత్వపు అయాం ఏదైతే ఉందో, నా లోపల ఉన్న దివ్యత్వపు స్థితి ఏదైతే ఉందో అది లేకుండా పోయిందా? లేదు, అది ఉంది. ఈ మనిషిగా నేను ఈ జన్మ తీసుకోక ముందు ఉంది, జన్మ తీసుకున్న తర్వాత నా లోపల ఉంది, జన్మ అయిపోయిన ముగిసిపోయింది అనుకున్నప్పుడు కూడా దివ్యత్వం అలాగే ఉంది. అంటే లైఫ్ ఈజ్ ఎటర్నల్. ఆ జీవం ఏదైతే అంతటా నిండి ఉందో అది ఎప్పుడు శాశ్వతమైనది. అది అంత శాశ్వతమైనది అనే ఎరుకతో మనం బ్రతికినప్పుడు దేనికోసం పెంపర్లాడు అంట మాస్టర్స్. దేనికోసం పరుగులు తీయమంట, దేనికోసం పరిగెట్టమంట, దేనికోసం విశ్వ ప్రయత్నం చేసి ఏదో అది కావాలి ఇది కావాలి అని కంగారు పడము అని చెప్తున్నారు. సో మనం బ్రతకడానికి కాదు, మనం జీవించడానికి, మనం జీవించాలి అని మాస్టర్స్ చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు జీవిస్తాం మన లోపల నుంచి ఆ ప్రవాహం, అది జీవ ప్రవాహం అలాగ ఎటువంటి అడ్డు లేకుండా చక్కగా ఆ ప్రవాహం అనేది మన లోపల నుంచి అలా అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు మనం జీవించగలుగుతాము. మనం బ్లాకేజెస్ తో, మనకి ఫ్రీ విల్ ఉంది కదా, అని చెప్పి మనం చక్కగా ఫ్రీ విల్ తో ఆపి ఆ ప్రవాహాన్ని కొంత ప్రవహింపనిచ్చి ఆపి మళ్ళీ ప్రవహింపనిచ్చి ఆపి బ్లాక్స్ చేస్తాం అనుకోండి. మన సాక్షిలో చెప్పారు కదా మాస్టర్స్, మన సరోజమ్మ ఇలా బ్లాకులుగా మనం ఆపి చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి మాస్టర్స్. అది కూడా చేయొచ్చు, అది మన ఇష్టమే కదా. మనకి ఫ్రీ విల్ అనేది ఒక గిఫ్ట్ కదా మాస్టర్స్. ఒక గిఫ్ట్ గా ఇవ్వబడింది ఫ్రీ విల్. నువ్వు హ్యాపీగా స్వతంత్రంగా అంటే ఫ్రీడమ్ తో ఉండు అని చెప్పి కదా. దాంతో ఆ ప్రవాహాన్ని ఆపినట్టయితే కూడా మన బ్లాకేజెస్ తో బ్రతుకుతాం, జీవించం. అది మాస్టర్స్ ఎంతో సహజం.
అలా ఆ ఆ ఆ జీవ ధార ఏదైతే ఉందో, ఆ జీవశక్తి ఏదైతే ఉందో మన లోపల నుంచి ప్రవహిస్తూ ఆ ధ్యాన స్థితిలో ఎంతో జాయ్ స్టేట్, ఆనందపు స్థితి మన లోపల నుంచి ప్రతినిత్యం ప్రకటితం అవ్వడం అనేది ఎంతో సహజమైన ప్రక్రియ అన్నమాట. ఎంతో సహజమైన ప్రక్రియ. మనం పెద్ద పెద్ద గురువుల్ని అందరిని చూస్తాం కదా మాస్టర్స్. వాళ్ళ లోపల నుంచి మన పద్మజీ సార్ ఎవరెవరో అక్కర్లేదు. మన సరోజ, మన న్యూటన్ సార్ అలా ఉన్నారు. వాళ్ళెంత చిరునవ్వుతో ఉంటారు. ఎప్పుడు చైల్డ్ గా ఉంటారు. ఒక చిన్న పిల్లల తత్వంతో ఉంటారు. ఆ చిన్న పిల్ల తత్వం ఎప్పుడు మనం చూడగలుగుతాం. ఆ పెద్ద పెద్ద గురువుల్లో ఏమవుతుంది? చిన్న పిల్లలు అనేవాళ్ళు అదే కదా! వాళ్ళు అడ్డుకోరు వాళ్ళ ప్రవాహాన్ని. ప్రవహింపనిస్తారు చిన్న పిల్లలు కదా! అలాగే ఎన్‌లైటన్‌మెంట్ పొందిన మాస్టర్స్ మన పత్రిజీ సార్ లాంటోళ్ళు, అలాంటి సరోజ అలాంటి మాస్టర్స్‌ని చూస్తే వాళ్ళ లోపల ఆ పసితనం, ఆ చిన్న పిల్లల తత్వం, వాళ్ళ నవ్వుల స్వచ్ఛత అవన్నీ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయి కదా మాస్టర్స్. హ్మ్. హ్మ్. అంగీకారం. జీవితం మనం ఏ విధంగా మనకి అవకాశాలిస్తుందో, జీవితం మనం ఏ విధంగా బ్రతకాల్సొస్తుందో దానికి అంగీకార తత్వంతో మనం ముందుకెళ్ళగలిగితే చక్కగా జీవించగలుగుతామని చెప్తారు. అద్భుతమైన అనుసంధానంతో. వీళ్ళందరూ మాస్టర్స్ అనే పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా మనం స్టార్ట్ చేసుకుంది మాస్టర్స్ అని ఎవరినంటారు అని. ఇదే ఆహ్, అలా ఎమాయిల్ చెప్తున్నారన్నమాట. ఏ రకమైన నమ్మక వ్యవస్థలోని ఒక మాస్టర్ అనేవాడు నమ్మక వ్యవస్థ చట్రంలో ఇరుక్కోడు అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. నమ్మక వ్యవస్థ అనే చట్రంలో ఏ మాస్టరు ఇరుక్కుపోయి అందులో నుంచి ఆపరేట్ చెయ్యరు. నమ్మక వ్యవస్థలు ఎలా వచ్చాయి మాస్టర్స్ మనం? అనాది కాలంగా ఎన్నో విషయాల్ని మన కోసం కొన్ని రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ మనం భగవంతుడిని ప్రార్థించాలంటే కూడా దానికి కొన్ని నియమాలు, నిష్ఠలు అన్నీ పెట్టేసుకొని సహజమైన, సరళమైన ఆ! ఎంతో ప్రశాంతమైన ప్రక్రియని అంటే ఆ భగవత్ స్థితి అనేది మన లోపల నుంచి ప్రకటితం అవ్వే సహజ స్థితి. సరళం, అతి సరళం, అతి సహజం, అతి అద్భుతం, అతి ప్రశాంతం. అలాంటి దాన్ని కాంప్లికేట్ చేసేసుకొని, ఈ దీపం ఈ డైరెక్షన్ లో పెడితేనే అద్భుతం అంట. ఈ దీపాన్ని ఇంకో డైరెక్షన్ లో పెడితే అంతగా ఎక్సలెంట్ కాదంట. మాస్టర్స్ మరి ఎన్నో పెట్టుకున్నాం అలాంటి బిలీఫ్ సిస్టమ్స్. ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ లో నమ్మక వ్యవస్థలతో బ్రతకడు ఒక మాస్టరు అని చెప్తున్నారు. మనం ఈ ఈ భౌతికత్వంలో ఈ భౌతికత్వపు విజయాల గురించి అంటే నేను ఇంత డబ్బులు సంపాదించాలి, లేదంటే ఇదిగో ఈ రోజు నేను ఈ అవార్డు తెచ్చుకున్నాను, ఇదిగో నాకు ఈ రోజు ఇది అబ్బా ఈ అద్భుతమైన ఏమంటారు ఎప్రిషియేషన్ దొరికింది. ఇలా మనం అంటే వాటి కోసం మనం పనిచేస్తున్నట్టయితే అంటే మెటీరియలిజం కోసం, భౌతికత్వం కోసం మనం పరుగులు తీస్తున్నట్లయితే మాస్టర్ అలా బ్రతకడు. భౌతికత్వపు స్థితి కోసం, ఆ భౌతికత్వంలో మనం తీసుకునే రివార్డ్స్ కోసం మనం పరుగులు తీస్తున్నట్టయితే మాస్టర్ అయితే అలా బ్రతకడు అని చెప్తున్నాడన్నమాట. ఆ లోపల ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్, అంతర్గత స్వేచ్ఛ, అంతర్గత ఆనందం, అంతర్గత ఆహ్, ఏమంటారు ఎరుక, ఏ రియలైజేషన్, మన ఇన్నర్ లో ఉంటదన్నమాట రియలైజేషన్. మనకి ఆ రియలైజేషన్స్ వస్తాయి. అది మాస్టర్ బ్రతికే తీరు అని చెప్తున్నాను. మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతుకుతాము అనేది మ్యాటర్ కాదు. మనం బ్రతికినన్ని రోజులు ఎంత అద్భుతంగా బ్రతికామనేది కాన్సెప్ట్. ఎంత అద్భుతంగా బ్రతికామనేది మ్యాటర్ అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. అంటే ఇంకా నా సాధనలో ఒక నెల రోజులు పోతే ఇంకా అద్భుతమైన బాగా సాధన చేసి ముందు కాలంలో అద్భుతమైన సాధన చేసి నేను ఇంకా బాగా బ్రతుకుతాను. అంటే లైఫ్ అనేది ఎదురు చూడడం కాదు. ఇంకా ముందు ఇంకా బాగా బ్రతుకుతాను. ఇంకా ముందు కాలంలో ఇంకా అద్భుతంగా బ్రతుకుతాను కాదు. ఏదైతే లైఫ్ ఉందో జీవితం అనేది ఈ క్షణంలో ఇక్కడే ఈ క్షణంలోనే జీవించడం ఉంటుంది.
పాస్ట్ లేదు, వెళ్ళిపోయింది, డెడ్. ఇంకా లేదు అది. పాస్ట్ అనేది ఇంకా లేని దాని గురించి మనం ఆలోచించక్కర్లేదు. అది అయిపోయింది, ఇంకా లేదు. ఫ్యూచర్ అనేది ప్రెజెంట్ నువ్వు చేస్తున్న నీ స్థితి వల్ల ఇంకా ఫ్యూచర్ ఇంకా రాబోతుంది. దాని గురించి నువ్వు అంతగా టెన్షన్ పడమాకు. ప్రస్తుత క్షణం ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ, ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడే, ఇప్పుడే ఉన్నాదో నీ స్థితి, అది జీవం అనేది అక్కడ ఉంటుంది. జీవితం అనేది అక్కడ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. ఎస్ మాస్టర్స్. ఇది చక్కగా మనకి ఎమాయిల్ ఫారెస్ట్ మాస్టర్స్ మనకి అందించిన అద్భుతమైన స్పెషల్ గా ఈ రోజు మన చేత డిస్కస్ చేయించబడింది. ఇది చాలా అంటే ఒక మిరాకిల్ లాగే అనిపిస్తుంది నాకైతే. అసలు ఇది ఎలా నాకు అందిందో కూడా, బట్ ఓకే, సో హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ మేడం. రికార్డింగ్